किसान खुश है जी। किसान कहते जी साडा झार बिल्कुल पूरा आ रहा है ते सच्चे पातशाह ने भंडारे खोले हुए पंजाब के किसानों लई। सो किते भी जिहड़ी चेहरे ते उदासी सी कि मेरा ख्याल हुण रौनक वापस आ रही है। वैसे मॉइस्चर तुसीं चैक कर रहे सी उधर देखिया सी कितना मॉइस्चर आ रहा है? मॉइस्चर वैसे किते 12 है जी ते एक मैं भासों चैक किया उत्थे 13 सीगा, इत्थे 11.9 सीगा जी। मॉइस्चर बिल्कुल ठीक है। मैं किसानों नूं भी बेनती करदा कि गिੱਲੀ फसल ना कट्टो भी कई बार मौसम को देख के आप जल्दबाजी कर दें वो करके फिर मॉइस्चर सही नहीं आता तो आपको मंडी च इंतजार करना पैंदा। प्रबंधों की तुहाडे ते निगाह रहेगी तुहाडी पूरी प्रबंधों की कोताही ना बरती। अचनचेत ही ना जी, मैं तो आम ही घूमता रहना। मेरा तो की दोबारा साइकिल से किधरों आ जावां जी, मैं तो कल्ला ही घूमता रहना जी, देखता रहना कित्थे की चल रहा। बाकी जिहड़े तुसीं मंडी दी आ देख रहे हो शैड शुड पे ने, पर आने वाले सालों च तुसीं मंडी की बिल्कुल दिख चेंज देखोगे। इत्थे वाशरूम टॉयलेट पखे ठीक है जी। और जे किसान दे फसल मंडी च पई है, मान लो बारिश आ गई तो पूरी कवर होएगी, किते एक नवा दाना भी गिला नहीं होएगा बरसात दे विच। और पहले मुख्यमंत्री ने जिन्हें सारे सुन रहे ने जथेबंदियां वाले साडे भरा किसान भरा, मुख्यमंत्री साहब चाह पिया बिना आउण नहीं दिंदे किसी नूं। अगे ये डांगा मारदे सी किसानां नूं, अगे मीटिंग तां किन्ने करनी है जी, बारों बार मोड़ दिंदे सी जी। ये फर्क है जी। किसान कहता जी पिछले 20-25 सालों च पहली बार होया कि मुआवजा आया जी। किसी को 30,000 किसी को 50,000 किसी को 40,000 रुपया मिले। ठीक है ना, कोशिश तो की है ना, ये तो कोशिश भी नहीं करते जी, कला बयानो बयानी करते हैं। इन्हों ये लगता भी पता नहीं साडा बयान असीं कहता भी पता नहीं फाइनल। राजनीति बदल गई कैप्टन साहब, परनीत कौर जी, बदल गया सिस्टम सारा। नवी पीढ़ी आ गई 2020 तो बाद जम्मे ਜਿਹੜੇ ना बच्चे जवान हो गए, उन्होंने वोट पाउण लग गए। पंजाबी लोक चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਢੇਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 40% ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਣਕ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੌਇਸਚਰ ਆ ਜੀ? इस वक्त मैं नाभा की दाणा मंडी है जी, एशिया की सब तो दूजी वड्डी मंडी है। पहली खन्ना है, दूजी नाभा है जी। इस से पहले मैं भासों भी गया सीगा तो उत्थे भी किसानों नाल गलबात की है जी, और झोने की इन्हें कणक की खरीद जी है शुरुआत की है। किसान खुश है जी। किसान कहते जी साडा झार बिल्कुल पूरा आ रहा है। ये परमात्मा भगवंत मान साहब ने फराकदिली दिखाई, मुख्यमंत्री पंजाब, तो परमात्मा ने किरपा ऐसी की है भी झाड़ पूरा आ रहा जी। किते ही है मेरे ख्याल शायद किते झाड़ घट होवे ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਰੌਣਕ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਮੌਇਸਚਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੌਇਸਚਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੌਇਸਚਰ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ 12 ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਾਸੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ 13 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ 11.9 ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੌਇਸਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਿੱਲੀ ਫਸਲ ਨਾ ਕੱਟੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦਬਾਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੌਇਸਚਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਸੋਂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੈਕਟਰੀ नाभा और अलग अलग एजेंसियां सब ना मीटिंग की है। SDM नाभा मेरे नाल ने जी, तरसेम चंद जी, और मैं उन्होंने नाल लैके पूरा दौरा किया। और जी ट्रक यूनियन नाभा ते भासों है उन्होंने ट्रक ऑपरेटर ने भी कहता भी तुसीं अपने ट्रक तैयार रखो भाई, तो लिफ्टिंग की कितने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बारदाना बिल्कुल सही तरीके नाल जिहड़ा ओह पहुँच रहा। प्रबंधों की तुहाडे ते निगाह रहेगी तुहाडी पूरी प्रबंधों की कोताही ना बरती। अचनचेत ही ना जी, मैं तो आम ही घूमता रहना। मेरा तो की दोबारा साइकिल से किधरों आ जावां जी, मैं तो कल्ला ही घूमता रहना जी, देखता रहना कित्थे की चल रहा, तो सारा कुछ ठीक चले। और असीं भी इत्थे जिहड़ा जी आके चैक करांगे। बाकी जिहड़े तुसीं मंडी दी आ देख रहे हो शैड शुड पे ने, पर आउण वाले सालां 'च तुसीं मंडी की बिल्कुल दिख चेंज देखोगे। इत्थे वाशरूम टॉयलेट पखे ठीक है जी। और जे किसान दे फसल मंडी च पई है, मान लो बारिश आ गई तो पूरी कवर होएगी, किते एक नवा दाना भी गिला नहीं होएगा बरसात दे विच। ये भगवंत मान साहब होरां ने जिहड़ा मंडीकरण दा नवा ब्लू प्रिंट तैयार किया, उहदे विच सारा कुछ है। किसान दी फसल जानी कि किते भी नुकसान जिहड़ा वो किसान दा भगवंत मान साहब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि खुद किसान ने जी। तो ये मंडियां दा नवीनीकरण होएगा। और
ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਭਾ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ 1509 ਕਿਸਮ ਸੀਗੀ ਜੀ, 1509 ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਈ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਾਭੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਈ 150 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ 100% ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਸੇ 70, ਕਿਤੇ 50। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 2-4% ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ 25 ਕੁਆਂਟਲ ਨਿਕਲਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ 23 ਕੁਆਂਟਲ, 2 ਕੁਆਂਟਲ ਘਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜੀ ਸਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਐਡ ਹਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਡ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੋਜ਼ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਜੈਨੂਨ ਆ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਮੰਨ ਲਓ 50% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 10% 40% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਰੋਂ ਦਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੇਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਕਿ 40% ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, 40% ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਪੈਸੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਣਕ ਪੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭੋਜੋ ਮਾਜਰੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੀਰੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਿੜਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਭੋਜੋ ਮਾਜਰੀ ਵਿੜਵਾਲ ਕੋਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਜੀ ਖੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ 400-500 ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗਾਜਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਜਰ 'ਚ ਬਚੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਉਨਾ ਕਿ, ਚਲੋ 2-4% ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਲਈਏ, ਉਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਲਈਏ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, 2002 'ਚ 7 ਤੱਕ ਰਹੇ, ਤੇ 2017 'ਚ ਬਣੇ ਦੁਬਾਰਾ,
ਔਰ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9.5 ਸਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ। 9.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ 24 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਐਮਪੀ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੜਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਈ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਈ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15,000 ਕੀਤਾ ਕਿ 100% ਜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 1 ਏਕੜ ਦਾ, ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 50,000 ਜੀ, ਉਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਮਟਿਡ ਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਪਰ ਸੱਤ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਆਨ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ 6-7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11-11, 12-12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਆਪ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜੀ? ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿੱਲ ਮੁਫਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸ ਐ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਫੇਰ ਬਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨਵੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਭਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਆ ਖਰੀਦ ਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਚਰ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪੀਮਾ ਪੱਟੀਵਾਲ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।